કે આપણી ભારત ભૂમિનો જે અમર ઇતિહાસ હજી પણ પોતાની અમરતાની ઓઢણી ઓઢી અને હજી એમનો ઊભો છે. જો કે અહીંયા શૂરવીરોના અમર પાળિયા, ચારે બાજુ ઘેરાબંધ કિલ્લો અને એના ઉપર મહાન નગર. આજ પણ આ ડુંગર ઉપર ઠેર ઠેર જ્યાં તમે નજર કરો ત્યાં ઉપર હજી ઘણા બધા પાળિયા અને જૂના અવશેષો. मैं तुमने बताया थे मोटी मोटी ईंटों, आवड़ी आवड़ी ईंटों. अच्छा, कुछ पुराने जैसे कोई गहना मिल गया, कोई सिक्का मिल गया ऐसा? वो मिलता, वो भी मिलता है. अच्छा जी, वो बहुत से लोगों को मिला है पर हमने देखा नहीं, वहाँ खोदा हुआ देखा. अच्छा अच्छा. वो रात को निकाल ले जाते हैं. अच्छा. किसी को सपने में आता है जब. મિત્રો, આ વિડીયો ઘણો જ રસપ્રદ છે, કેમ કે અહીંયા જે ગુપ્ત અને ગૂઢ રહસ્યો છે એ તમારી આગળ જાહેરમાં હું કાંઈ નથી કહી શકતો. પણ આ મધ્યપ્રદેશ એક મોટો કિલ્લો હતો. આ પહાડ ઉપર ગદ્દેસિંહ રાજા રાજ કરતા હતા. આજ પણ કોઈ વડવાઓને તમે પૂછો કે ગદ્દેસિંહ સમયનો કોઈ તમારી પાસે સિક્કો મળે તો અતિશય કિંમતી હોય. અને એવા અવશેષો આ પહાડની અંદર પહેલાંના સમયમાં લોકો કાઢી ગયા છે. અને એવું કંઈ લોકલના હાથમાં આવું કંઈ જે નાણું છે એ નથી આવતું ને બહારના માણસો કાઢી ગયા છે. ઘણી બધી વાતો હું તમારી આગળ આજે પ્રસ્તુત કરવાનો છું. બાબા ચોહાદેવ અહીંયા તમને નીચે મેળો બતાવ્યો અને તમે જુઓ છો જે આ દિવાલ છે ને 6-7 ફૂટ પહોળી છે અને ઘણી જ પુરાણી છે. પથ્થર આ બાજુ જુઓ છો કે પડી પણ ગયા છે. બરાબર, ઉપર કોઈ વડીલ હોય તો હજી પણ ઇતિહાસ આપણે જાણવાની કોશિશ. જુઓ આ બધી દિવાલ ઉપર ત્યાં મંડપ બાંધેલો છે. ક્યાં કોક વડીલ મળી જાય તો હજી પણ આપણે ડિટેલથી આ જાણવાની વાતું કે અહીંયા ખરેખર શું વાત ઊભી છે. બહુ પ્રાચીન છે. અહીંના આદિવાસી જ્ઞાતિ એમ કહે છે કે બહુ જૂનું સ્થળ છે. આગળ આગળ હું ખજાનો હાલો જોવા જઈએ. ये ईंट का कुछ भाग ही है. हाँ, ये कुछ भाग है. अच्छा अच्छा, मतलब बड़ी बड़ी ईंटों बड़ी, का. हाँ, एक 18 इंच लंबी अच्छा. और 1 फुट की चौड़ी. ओह, बहुत बड़ी. हाँ, बहुत बड़ी. ऐसी ईंटें पूरी यहाँ पे मिलती है अभी. अच्छा. तो आगे नगर पूरा था. अच्छा, यहाँ चौखवंती नाम से नगर था, यूँ बोलते थे. अच्छा, चौखवंती. चौखवंती नगरी. अच्छा अच्छा. और उसके हिसाब से यहाँ चौखवाड़ा गांव का नाम पड़ा. अच्छा अच्छा. और गद्दे सिंह राजा यहाँ राज्य करते थे. अच्छा अच्छा, कितना पुराना. बहुत पुराना, बहुत पुराना. हमको भी पता नहीं है, हमारे पूर्वजों को भी पता नहीं है. अच्छा अच्छा, बहुत प्राचीन. प्राचीन, हाँ. ये राजा, उसका राज्य कितने तक फैला हुआ क्या मालूम? ये फैला हुआ अपन को मालूम नहीं है, पर अभी यहाँ से 8-10 किलोमीटर की लंबाई पे पूरे ये ईंटों के अवशेष मिलते हैं. अच्छा अच्छा. वो अपन को जानकारी है. अच्छा. इनके हिसाब से अपन को मालूम पड़ रहा है. अच्छा, ये कितना पुराना है ये कोई अंदाज ये नहीं. कोई अंदाज नहीं है. अच्छा, उस टाइम लगता है कि चारों ओर किला होगा. हाँ, किला भी क्योंकि होगा. किला का तो अभी भी बड़ी बड़ी दीवारें हैं. हाँ, दीवार है. और अंदर मकाने भी होंगे. हाँ, मकान भी उसी जमाने के कैसे होंगे कुछ अंदाज नहीं है. उस जमाने के अंदाज नहीं है. पूरे अपन ने बिखरे हुए दिखे. अच्छा अच्छा. कोई ये इसमें से अंदर से कोई वो निकलता है जैसे कि घर का पाया. हाँ, निकलता है. अच्छा वो अच्छा. निकला. गोल गोल है कि अपने जैसा अपने मकान. अपने मकानों जैसे ही बहुत. अच्छा, रजवाड़ों के ऐसे. अच्छा. ये नीचे वाली जमीन में बहुत जगह पाया अभी निकलता है. कुछ ऐसे खेत अवशेष के जो. अंदर. अच्छा, कुछ पुराने जैसे कोई गहना मिल गया, कोई सिक्का मिल गया ऐसा. वो मिलता, वो भी मिलता है. अच्छा अच्छा. जी, वो बहुत से लोगों को मिला है पर हमने देखा नहीं, वहाँ खोदा हुआ देखा. अच्छा अच्छा. वो रात को निकाल ले जाते हैं. अच्छा. किसी को सपने में आता है जब ही मिलता है. अच्छा अच्छा अच्छा. यहाँ जो अवशेष है बाबा, अभी क्या चीज का आप नाम लिया? बाबा देव. अच्छा अच्छा. हाँ, ये हर यहाँ का सद आदमी मानता है. हर आदमी मानता है. अच्छा अच्छा. जो उसकी आस्था है जी, पूरी होती है, पूरी ऐसी होती है, मान्यता हाँ. है. अच्छा अच्छा. यहाँ वो क्या क्या प्रथा है यहाँ प्रसादी की? प्रसादी की अभी तो कुछ नहीं है. साल भर में भुट्टे चढ़ाने पूरे गांव वाले आते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा.
यहाँ बाबा देव जो है अच्छा अच्छा वहाँ पे भुट्टे चढ़ाने आते थे। अच्छा पर अभी 3 साल पहले से हमने सब ऐसे जानकार लोगों ने तय किया कि अपन एक पुराना स्थान है राजा रजवाड़ों का, तो अपन एक मेला का रखे कार्यक्रम, हाँ, तो पुरानी याद ताजा रहे याद आने वाली पीढ़ी को भी याद कि रहेगी। यहाँ था अपना हाँ एक ये साहिब था, ये राज्य था। करके तो ऐसा हमने ये चालू किया। फिर 3 साल हुए। अच्छा अच्छा, अभी। बहुत अच्छा। आप कहाँ से, थोड़ा परिचय हम दीजिए। यहीं स्थानीय अच्छा, आपका चौकवाड़ा के क्या- अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया? रमेश वसुनिया। વાહ વાહ, बहुत अच्छा। जी। તો આવી રીતે મિત્રો આ છે બહુ જ જૂનું સ્થળ છે અને એટલો પ્રાચીન આ અહીંયાનો ઇતિહાસ છે કે માત્ર એટલી આપણે જાણકારી આપી શકીએ છીએ કે અહીંયા મોટો કોઈ મહાન કિલ્લો હશે અને એક જેને કહેવાય ગાજતું ધમકતું એક મહાનગર સમયની સાથે લુપ્ત થઈ ગયું છે, પણ હજી અહીંયા પાળિયાઓ અને જૂના અવશેષો મળે છે. તેના આધારે એવું લાગે છે કે જરૂર અહીંયા ઇતિહાસ હજી પણ થોડા અંશે જીવિત છે. જુઓ જો કે મારી પાછળ બહુ જૂનો એક અહીંયા પાળિયો છે, એને વ્યવસ્થિત રીતે પૂજન કરવામાં આવ્યું છે. અને મિત્રો આટલો બધો આ દેશ આપણે ફર્યા પણ પાળિયાઓ ક્યાંક જ તમને જોવા મળશે. એટલે આ અતિ પ્રાચીન સ્થળ હોવાથી અહીંયા આવું આપણને દર્શન થાય છે. થોડી આપણે મેળા પડ્યા, મોડા પડ્યા ને કે અહીંયા લોકો ઢોલ વગાડતા હોત ને અહીંયા જે આખો જલસોનો નજારો કંઈક અલગ હોત, છતાં પણ આપણને પાછળની ક્લિપો હજી આપણે બાકી છે. મિત્રો મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો કે આપણી ભારત ભૂમિનો જે અમર ઇતિહાસ હજી પણ પોતાની અમરતાની ઓઢણી ઓઢી અને હજી એમનો ઊભો છે. જુઓ જો કે અહીંયા શૂરવીરોના અમર પાળિયા હજી પણ પોતાના શૂરવીરતાની એક ઝાંખી આપણાને કરાવી રહ્યા છે. અહીંયા જે ચારે બાજુ આ જાંબા જિલ્લો અને હા ઘોડેશ્વર, મને એમ લાગે છે કે જે તે ટાઈમે ભાઈએ બતાવ્યું મુજબ કે પહાડની ઉપર ચારે બાજુ ઘેરાબંધ કિલ્લો અને એના ઉપર મહાનગર. આજ પણ આ ડુંગર ઉપર ઠેર ઠેર જ્યાં તમે નજર કરો ત્યાં ઉપર હજી ઘણા બધા પાળિયા અને જૂના અવશેષો. મેં તમને બતાવ્યું કે મોટી મોટી ઈંટો, આવડી ઈંટો, એના ટુકડા ઉપર જોવા મળે છે. આજે અહીંયા મેળો હતો પણ આ સ્થળ એટલું જૂનું છે કે એની કહાની માત્ર એક 5 ભાગની જ લોકો પાસે રહી છે. સાહેબને આપણે કહીએ કે મહારાજજી અહીંયા આજે મેળો કયા તથનો મેળો ભરાય છે? ये होली के बाद ये रंग पंचमी आती है, उसके दिन हमने तय किया। अभी 3 साल हुए ये मेला रखने का, 3 साल हुए। तो रंग पंचमी के दिन हमने मेला तय किया सब गांव वालों ने मिलकर। और हर ज्ञाति यहाँ आती है हाँ, और ज़्यादा आपने कहा कि आदिवासी जो भील ज्ञाति वो ही ज़्यादा आती है? वही अच्छा अच्छा। आदिवासी। और बाबा का नाम क्या बताया? बाबा देव, राजा का नाम गधे सिंह राजा था। હા, તો ગધેસિંહ રાજાની અહીંયા મહાન નગરી હતી, ચોકવંતી જે નગરી, ચોકવંતી નગરી હતી. જી. અને અહીંયા આટલામાં આ પણ એક પહાડ છે, બહુ ઊંચા સ્થળ ઉપર છે. અને ભગવાન જાણે એ સમયમાં કેવા અને કેટલા બળવાન માણસ હશે, કેમ કે એની સમૃદ્ધિ અર્થે તમે અહીંની આ નિશાની જોઈ રહ્યા છો કે એ ટાઈમે આ જે પણ કોઈ મહાન યોદ્ધાઓ છે કે શૂરવીરો છે એના પાડિયાની હારમાળા. મિત્રો આ તો કેટલોય સમય વીતી ગયો પણ જે તે ટાઈમે આવા તો કેટલાય અવશેષો આ દુનિયામાંથી લુપ્ત થઈ ગયા છે, પણ હજી ક્યાં ને ક્યાંય એ આપણી જૂની ઝાંખી કરાવતા પાળિયાઓ અને અહીંની જે આ ધરતીની શક્તિ હજી કંઈ ને કંઈ આપણા કાનમાં કરી છે કે આ ધરતી શૂરવીરો દાતારો હશે ત્યાં સુધી અમરતાની ઓઢણી અને ધર્મની ધજા સદા સર્વદા લહેરાતી રહી છે. હવે આપણે અહીંનું એડ્રેસ જાણી અને અહીંયા હજી ઘણું બધું જોવા અને જાણવા જેવું છે, તો ફરીશું, મોજ કરીશું.
અને હવે તમે એડ્રેસ બતાવો તો એનું એડ્રેસ શું છે પ્રોપર રીતે? प्रॉपर अभी सुखवंती नगरी का नाम अभी सोखवाड़ा पड़ गया। अच्छा सोखवाड़ा यहाँ हमारी तहसील मेघनगर लगती है, जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। બહુ અચ્છા. તો આવી રીતે ભાઈ ભગવાન જે એના ઈષ્ટદેવ છે, કેવું નામ લીધું તમે? ये इष्ट देव ये भैरूजी बाबा। અચ્છા, हाँ भैरू बाबा का। ભેરુ બાબા અને અહીંના જે પણ દેવી દેવતા છે આપણે દિલથી એને નમન કરીએ છીએ ને જે પણ આસ્થા લઈને આવે છે સૌની ભગવાન બાબા દેવ રક્ષા કરે અને એમની ચડતી રાખે એવી જ આપણી ભાવના છે ને આપણો ઇતિહાસ જીવિત રહે એવી એક દિલથી પ્રાર્થના છે. જય હિન્દ. મિત્રો, જેમ અમારા ગુજરાતના જે ઇતિહાસ પ્રમાણે આ જે ચિત્ર છે ચારે બાજુ એ કહેતા હોય છે કે કીર્તિ સ્તંભ જેવું આકાર થઈ રહ્યો છે. બાકી તો આટલું બધું જૂનો ઇતિહાસ છે, આપણે આપણી રીતે કાંઈ એને અંજામ આપી દેવો એ કાંઈ અનુકૂળ નથી. આગળ શું શું છે જુઓ જો કે અહીંયા ખંડિત પણ થઈ ગયું છે. જુઓ આમાંય અમુક પાડિયાઓ ખંડિત થઈ ગયા છે. મિત્રો, આ છે ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ, પણ કોઈ આજકાલની આ મૂર્તિ નથી. અમે ત્યાંથી ડુંગરથી ધીરે ધીરે અહીંયા આવ્યા ને તો જ્યાં જોઈએ ત્યાં જૂના અવશેષો અને ઈંટોના ટુકડા. દાદાએ વાત કરી કે અહીંયા ઘણી બધી ઈંટો હતી. ધીરે ધીરે સમયની સાથે લોકો નીચે લઈ ગયા પોતાના મકાન બનાવવા માટે. અને હજી વિશાળ ભગવાન જાણે એ સમય આ કેવડું મહાનગર હશે એનો કોઈ અંદાજ નથી. પણ ત્યાં ખાઈઓ ખોદેલી છે અને ઉપર જે બાઉન્ડ્રી ચારે બાજુ બનાવેલી છે, ખરેખર શાયદ જે આપણે કહીને આપણી કલ્પના ન કરી શકીએ એ ટાઈમનું મહાનગર. ભગવાન જાણે સમયની સાથે કેવી રીતે લુપ્ત થયું હશે. પણ આમનો એવો પ્રયાસ છે કે બાબાદેવ અને સૌની સહમતિ આપે તો ધીરે જે મેળાનું આયોજન થાય, થોડીક આવક થાય, તો જેમ જૂનું મહાનગર હતું અને એના ઇતિહાસની યાદો કાયમ જીવિત રહે એવો એક એમનો સંસ્થાનો એક પ્રયાસ છે. દરેક અહીંના જે મિત્રો છે, જે એના ભાવિ ભક્તો છે, દર વર્ષે મેળો આવે અને મેળામાં હાજરી આપે. ધીરે રસ્તો બને, આ સ્થળનો વિકાસ થાય અને આપણો જો દટાયેલો ઇતિહાસ આની પણ કડી ક્યાંક શાયદ હજી પણ લોકો ઘણા બધા જાણતા છે અને આપણો ઇતિહાસ ઉજાગર થાય. આપણો ભારત ભૂમિ એક સંતોની, ઋષિમુનિઓની ભૂમિ અને શૂરવીરોની ભૂમિ હજી પણ વાટ જોઈને ઊભી છે કે મારા ઇતિહાસને કોઈ ઉજાગર કરશે. આપણે ભારત વર્ષના માણસો છીએ. આપણે કોણ છીએ, આપણે કેવા છીએ, આપણને કોઈ એવું નથી ગમતું કે જે લોકોને નથી ગમતું આપણો ઇતિહાસ ઉજળો છે. એવા હજી પણ હજારો લાખોમાં કોઈક વ્યક્તિ એવા છે કે એમને એવી આશા છે કે ઇતિહાસ ઉજાગર થાય અને હજી પણ લોકોની આસ્થા અમર રહે. એવા બધા હજી પણ એક નાનકડો લોકોને પ્રયાસ છે. ભગવાન બાબાદેવ, હું મારા દિલથી પ્રાર્થના કરું છું કે આ મોટું વિશાળ ત્યાંથી લગભગ 1.5 કિલોમીટરથી અને કેટલી એકર જમીન પડી છે અને એની અંદર ઈંટોની અંદર એટલી બધી વિખેરાયેલો ઈંટો અને જે તે ટાઈમે કેવડું નગર હશે એ તો કોઈ અંદાજ આપણે કલ્પના નથી કરી શકતા. પણ જે ગયેલો સમય ક્યારેય પાછો નથી આવવાનો. પણ એક મેળાનો માધ્યમ કંઈ ઉત્સવ ઉજવાય તો આ ઇતિહાસ કંઈ હશે જીવિત રહે એવો બધો એનો પ્રયાસ છે. તો મારી કાંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય મિત્રો તો માફ કરજો. બસ આપણે કોઈ વડીલ કહે છે એના આધારે આપણે ભરમાણ કરતા હોય છે અને આ વિડીયોના માધ્યમથી સૌને બતાવતા હોય છે. જય હિન્દ. ये बनाया हुआ ये भी अपना नहीं है, उसी समय का है। अच्छा. ये अभी वो दिख रहा है ना? अच्छा. हाँ। वो बहुत पहले का टाइम पहले के टाइम का है ये। अच्छा. और हनुमान जी की मूर्ति यहाँ मूर्ति थी वो तोड़ दी बच्चों ने। ઓહો. મારી નજરે અહીંયા ક્યાંક મને અજીબ ચીજ જોવા મળી છે. જો અહીંયા નકરું આ જોયું કેવું, આ શું છે, આ જે છે જોયું, આ રેતી નથી પણ આ નકરી શૈલી છે. આ જો મારા હાથ કાળા થઈ ગયા એટલે આટલામાં આ
આખું કાળી જમીન છે. જે તે ટાઈમે મને એમ લાગે છે કે પહેલાં જેમ અગ્નિની શોધ કરતા અને અગ્નિ એક જ જગ્યાએ જાગૃત રાખતા એવો અહીંયા અંશ મને દેખાય છે. અને અહીંયા બધી ઈંટોના ટુકડા હરખા પડે છે. આજ પણ કેટલાય ટન ઈંટો અહીંયાથી ટુકડા તમને જોવા મળશે. મિત્રો જુઓ જો કે ખરેખર આપણાને આંખમાં આંસુ આવી જાય એવો આપણો ભારતનો અમર ઇતિહાસ કેવી રીતે વિખરાયેલો પડ્યો છે. આ જે મૂર્તિઓ છે મિત્રો, કોઈ આજકાલની મૂર્તિ નથી. વિચાર કરો કે એની અંદર કેટલી બધી કોતરણી કરેલી છે ને આ મૂર્તિને ખરેખર ખંડિત કરી છે. અને પાછળ જે ઈંટો પડી છે એ સમયની ઈંટો છે, બરાબર. એટલે આ જુઓ, આ ઈંટનો એક નાનો ભાગ છે, બરાબર. હવે આ કેવડી ઈંટ હશે ભગવાન જાણે. અને આ ડુંગરની અંદર જ્યાં જોઈએ ત્યાં બધું મૂર્તિ ખંડિત ને આખી ને અડધી. વિચાર તો કરો કે આ ઇતિહાસ આપણને શું કહેવામાં છે. અને ઇતિહાસની કેટલી ભવ્યતા રહી છે એ સમયની કલ્પના ન કરી શકીએ. વિચાર કરો કે આ મૂર્તિ કેવી હાલતમાં પડી છે, બરાબર. જો કદાચ ઇતિહાસની કોઈ કડી મળે, શાયદ આનો ઇતિહાસ કોઈ ભારતના ખૂણે કે જૂની આપણી લાઇબ્રેરી હશે એની અંદર આનો ક્યાંક ઉલ્લેખ તો હશે જ. કોઈ પણ વડીલ જાણતો હોય તો જરૂરથી થોડુંક જણાવજો, જેથી કરીને આપણો ઇતિહાસ ધરબાયેલો પડે છે કંઈ હશે ઉજાગર થઈ શકે. આપણે થાકી ગયા છીએ, હવે હજી પણ લગ્નના વિડીયો આપણે બનાવવાના છે, બરાબર. અને ઘણું બધું અહીંયા જાણવાનું છે. તો વાલા, મારી ચેનલમાં તમને કાંઈ પણ સારું લાગ્યું હોય तो लाइक जरूर थी करी नाखजो. हाँ जी, क्या बता रहे थे? ये ईंट ये पुराने वाले पूरी ईंट ये भी नहीं है, खंडित है. अच्छा. ऐसी ईंटें ये थी, बहुत लंबी है. ये 18 इंची लंबी है. अच्छा. 1 फुट की चौड़ाई है इसकी. वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारी ईंटें बहुत ये है. और वहाँ तो लगता है क्या मेन द्वार है? गेट. अच्छा द्वार. अच्छा, वहाँ तो बहुत सारी है. हाँ. कैसे हैं आप? मजे में? मजे में भाई. ये तलाई सरपंच है. अच्छा अच्छा. सलाम आपको. सलाम. अच्छा अच्छा. यहाँ ये देव क्या है? ये भैरू जी है. अच्छा, भैरू जी महाराज. हाँ. अच्छा अच्छा. यहाँ क्या प्रसादी अभी चढ़ाई जाती है? ये यहाँ मुर्गे दारू ये भी चढ़ाते हैं यहाँ पे. वाह, पहले से परंपरा चली आ परंपरा रही. चली आ अच्छा रही. अच्छा. और ये पीछे है, ये बताते हैं बामणी माता जी. अच्छा. इनको ये भोग यहाँ पे जो लगाते हैं उस समय यहाँ कपड़ा की आड़ करके ही लगाते हैं. अच्छा. शुरू से करते अच्छा आए थे. अच्छा. ये तो अजीब फील हो रहा है यहाँ. वाह वाह. तो नमन करते हैं बाबा के चरणों में और सबकी मनोकामना पूर्ण करे और ये इतिहास ऐसे ही जीवित रहे, ऐसी दिल से प्रार्थना है. जय हिंद. આ વિડીયોની આ છેલ્લી ક્લિપ છે મિત્રો. અહીંયા અઢળક ઈંટો, બરાબર, એક સુમસાન પહાડની ઉપર લગભગ 25-30 એકરની ઉપર નકરી ઈંટો ને ઈંટો હતી. લોકો કેટલી અઢળક લઈ ગયા છે. गेट तो ये पूरा गेट ये बना हुआ था. अच्छा. हमारे पूर्वजों ने भी देखा. ओहो हो. ये अभी बिखरा है. ये भी अभी तक ये लाइन लगी हुई है. मेन दरवाजा होगा. मेन गेट होगा. अच्छा अच्छा. हाँ. ये गेट જો કે હજી આ જૂના અવશેષો અહીંયા ઊભા છે અને આ આખો કિલ્લાનો મેન દ્વાર હોય એવું લાગી રહ્યું છે. ભગવાન જાણે આની અંદર સોનો ચાંદી હશે કે નહીં હોય, પણ આટલો બધો મોટો કિલ્લો હોય તો આની અંદર બધા અવશેષો હોઈ શકે. અને જે પાછળ તમને દિવાલ દેખાઈ રહી છે એ ટાઈમની છે એવું માનવું છે.